بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 16 ستمبر 2024 روز سوموار 13 ربیع الاول بمطابق 1446 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب اور جمہوریہ گنی میں سیکیورٹی تعاون کا معاہدہ۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے اتوار کو ریاض میں جمہوریہ گنی کے وزیر سیکیورٹی امور اور سول پروٹیکشن لیفٹیننٹ جنرل بشیر جالو کا خیر مقدم کیا۔ ایس پی کے مطابق ملاقات کے دوران سعودی عرب اور گنی کے درمیان سیکیورٹی تعاون کو بڑھانے کے طریقوں اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارتی پردہ پوشی کے الزام میں غیر ملکی کارکنان گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی تفتیشی ٹیموں نے تجارتی پردہ پوشی کے الزام میں عرب ملک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ سبق نیوز کے مطابق تجارتی پردہ پوشی کی ٹیموں نے ایک غیر ملکی کارکن کی نگرانی کی جس کے بینک اکاؤنٹ میں پیسوں کا لین دین کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ قانون نافذ کرنے والی ٹیموں نے فرضی کمپنی کے بارے میں تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ کمپنی کا وجود صرف کاغذات میں تھا، اس کا کوئی آفس وغیرہ نہیں تھا۔ تفتیشی ٹیموں نے تجارتی پردہ پوشی کرنے پر غیر ملکی کارکنوں کے خلاف مقدمہ دائر کر کے انہیں متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا، جہاں ان سے مزید تفتیش کرنے کے بعد عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن کے 32 ارکان کو ترقی شاہی فرمان جاری۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جوڈیشنل پبلک پراسیکیوشن کور کے 32 ارکان کو ترقی دینے کا شاہی حکم جاری کیا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود المعجب نے پبلک پراسیکیوشن کے ارکان کی مسلسل سپورٹ پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا یہ اقدام پبلک پراسیکیوشن کے کردار کو مزید مضبوط بنانے اور سعودی عرب کے ویژن 2030 کے مطابق اسے ترقی دینے کے لیے قیادت کی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسیر قدرتی خوبصورتی کے ساتھ نایاب پرندوں کی پناہ گاہیں۔ اسیر سعودی عرب میں اپنی خوبصورتی کے لیے ایک مشہور علاقہ افریقہ سے نقل مکانی کرنے والے نایاب پرندوں کی پناہ گاہیں بھی ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واس کے مطابق یہاں موجود مختلف اقسام کے پرندوں میں کئی نسلیں ایسی ہیں جو ہزاروں سال سے یہاں آباد ہیں اور علاقے کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اسیر کے پہاڑی علاقوں سے لے کر میدانی علاقوں تک پرندوں کی مختلف اقسام کے پنپنے کے لیے ان کی رہائش گاہیں مثالی خوبصورتی پیش کرتی ہیں۔ موسم بہار کے دوران اسیر کے جنگلات ان پروں والے مہمانوں کے دل فریب رنگوں اور چہچہاہٹ کے ساتھ نہایت دلکش منظر دکھاتے ہیں۔ براعظم افریقہ، یورپ اور ایشیا سے متعدد نسل اور رنگوں کے پرندوں کو اس خطے کی آب و ہوا اور مزاج اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ سعودی نیوز ایجنسی واس کے مطابق ٹیم نے حال ہی میں پرندوں کے شوقین احمد نیازی کے ساتھ دنیا بھر سے آنے والے پرندوں کے قدرتی نظارے دیکھنے کے لیے اسیر کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسیر کا علاقہ قدرتی پھولوں کے پودوں، ببول اور جونیپر کے درختوں کے باعث معتدل درجہ حرارت میں نقل مکانی کرنے والے پرندوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ آپ کو ہر سال سیزنل انفلوئنزا کی ویکسین کیوں لینی چاہیے؟ سعودی عرب کی وزارت صحت نے موسمی انفلوئنزا ویکسین حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اس کی وجہ کے بارے میں بتایا کہ یہ ویکسین ہر سال لگوانا کیوں ضروری ہے۔ وزارت نے وضاحت کی کہ جو اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم پر کہ انفلوئنزا وائرس مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لہذا انفلوئنزا ویکسین کے اجزاء کو ہر سال اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ویکسین کے ذریعے آپ کا تحفظ 10 ماہ تک رہتا ہے، لہذا ہر سال موسمی انفلوئنزا کی ویکسینیشن ضرور لگوائیں اور ویکسین لیں اور صحتی اپلیکیشن کے ذریعے اپلیکیشن کے ذریعے اپائنٹمنٹ بک کریں اور ویکسین لیں۔ دھوپ میں کام کرنے پر پابندی کے فیصلے پر عمل درآمد کی مدت ختم۔ سعودی عرب کے انسانی وسائل اور سماجی ترقی کے وزیر احمد سلمان الراجحی نے اتوار کو دھوپ میں کام کرنے پر پابندی کے فیصلے کے نفاذ کی مدت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر کہا یہ فیصلہ کارکنوں کی حفاظت اور صحت کے تحفظ اور انسانی اقدار پر زور دینے کے لیے کیا گیا۔ انہوں نے پرائیویٹ شعبے کے اداروں اور ہر اس شخص کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس فیصلے پر عمل کیا، جو کہ تعمیل کی شرح 94.6% تھی۔ انہوں نے ٹویٹر پلیٹ فارم کے ذریعے انفوگرافک میں دھوپ میں کام کرنے پر پابندی کے فیصلے پر عمل درآمد کی مدت ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے وضاحت کی کہ یہ 15 جون سے شروع ہوا تھا اور اس کی مدت 3 ماہ تھی، جو کہ 15 ستمبر کو ختم ہو چکی ہے۔
सऊदी बैंकिंग मीडिया कमेटी ने जाली ऑफर्स के जरिए कौमी दिन का मौके का फ़ायदा उठाने वाले जालसाजों के खिलाफ खबरदार किया है। सऊदी बैंकों में बैंकिंग इंफॉर्मेशन और आगाही कमेटी ने ऐसे मौके और सीजन का फ़ायदा उठाने वाले जालसाजों के खिलाफ खबरदार किया है, जैसे कि जाली ऑफर जमा करवाकर कौमी दिन के मौके का फ़ायदा उठाना, ऐसी जाली वेबसाइट बनाना जो कि नामालूम कमर्शियल कंपनियों के नामों की नकाली करती हैं और जाली ऑफर्स वहां पर पेश करती हैं। कमेटी ने खरीदारी से पहले वेबसाइट की तस्दीक करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। वेबसाइट्स की तस्दीक के बगैर और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली जो प्रमोशंस हैं उनको देखते हुए बिल्कुल भी शॉपिंग ना करें। पहले अच्छी तरह से तस्दीक कर लें, उसके बाद ही जो है वहाँ से शॉपिंग करें। महफूज पेमेंट के तरीके इस्तेमाल करें और नाकाबिले एतमाद साइट्स के जरिए अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन हरगिज़ इंटर ना करें। सऊदी अरब में मेहमान नवाजी का म्यार बढ़ाने की मुहिम का आगाज़। हमारे मेहमान हमारी तरजीह के ज़ेर उन्वान सऊदी वज़ारत सेहत ने नई मुहिम का आगाज़ किया है, जिसका मकसद मेहमान नवाजी की सहूलियात को फ़रोग़ देना है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वास के मुताबिक इस मुहिम के तहत मेहमान नवाजी की लाइसेंसिंग और दर्जाबंदी के जो म्यार हैं उस पर ज़वाबित पर अमल दरामद और उसको यकीनी बनाया जाएगा। जीसीसी ममालिक का मुश्तरका टूरिस्ट वीज़ा जल्द ही जो है आने की तवक्को। यूएई के वज़ीर इक़्तिसाद ने कहा है कि जीसीसी ममालिक में सियाहत के फ़रोग़ के लिए जल्द ही सियाहती खलीजी वीज़ा जो है वो आ रहा है। उन्होंने अबूधाबी ट्रैवलिंग वीक के दौरान जो है सीमेंट से बात करते हुए कहा था, उन्होंने कहा नए सियाहती वीज़े पर बैक वक़्त कई खलीजी मुल्कों का दौरा किया जा सकेगा। इससे दुनिया भर के टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में खलीजी ममालिक की सैर कर सकेंगे। उन्होंने कहा जिस ममालिक सियाहती हिकमत अमली में ताउन कर रहे हैं और कंबाइंड वीज़ा इसी रुझान को आगे बढ़ाने का हिस्सा है। उनका कहना था कि अमारात में 70% टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक टूरिज़्म का वॉल्यूम 30% तक है। डोमेस्टिक टूरिज़्म को भी फ़रोग़ दे रहे हैं और ये वीज़ा जो है जल्द ही आने वाले चंद माह के अंदर मुतवक्के है। एक हालिया साइंसी जायजे के मुताबिक रात के वक़्त मसनूई रोशनी ज़ियादतीस का ख़तरा बढ़ा देती है। किंग साउथ यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल सिटी में सीने के अमराज और नींद की अद्वियात के प्रोफेसर और कंसल्टेंट प्रोफेसर अहमद बिन सालिम बहाम ने इंकशाफ किया है कि रात के वक़्त रोशन मसनूई रोशनी मेटाबॉलिक वायरस जैसे कि टाइप 2 ज़ियादतीस का ख़तरा बढ़ाती है। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट में रात के वक़्त मसनूई रोशनी के सेहत पर असरात के बारे में हाल ही में किए गए एक साइंटिफिक जायजे का जिक्र किया। इसी तनाज़ुर में नोट किया गया कि इस जायजे से पता चलता है कि रात के वक़्त मसनूई रोशनियों की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल उनका नींद में खलल का बायस बन सकता है और टाइप 2 शुगर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तबूक में एक प्लास्टिक फैक्ट्री से 10 टन नामालूम मसनूआत और मवाद ज़ब्त कर लिया गया। वज़ारत ज़ियारत ने कहा कि तबूक में उसकी टीमों ने निगरानी की और तहकीकात के बाद तबूक में प्लास्टिक का मवाद तैयार करने वाली एक गैर लाइसेंस याफ्ता फैक्ट्री पर छापा मारा। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि हमने 10 टन मसनूआत और ख़ाम माल ज़ब्त किया है जो कि सऊदी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने ऑफिस को बंद कर दिया और खिलाफ वर्जी करने वालों को मजाज हुकाम के पास भेज दिया ताकि उन पर जो है ताज़ीरात की आयद की जाए। मदीना में सेक्रेटरीट ट्रैफिक डिपार्टमेंट मोटरसाइकिल की खिलाफ वर्जियों पर नज़र रखे हुए हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मदीना के इलाके में जो सीक्रेट ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानब से की जाने वाली फील्ड कोशिशों के तसलसल की तस्दीक की है। मोटरसाइकिलों से मुतल्लिक ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों की निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक वीडियो क्लिप शाया किया है जिसमें मोटरसाइकिल की खिलाफ वर्जियों की निगरानी और जवाब देने के लिए खुफिया ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानब से की गई कोशिशों को दिखाया गया, जिसमें गाड़ियों के दरमियान चक्कर लगाना और सड़क पर ट्रैफिक कवानीन की अदम तामील जो है वो शामिल है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 54 पैसे, STC पे 73 रुपये 25 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 32 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 62 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 36 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 30 पैसे। फौरी बैंक दे रहा है इंडिया के लिए 22 रुपये 14 पैसे, SCC पे 21 रुपये 94 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 4 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 87 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 2 पैसे दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।